সেকেন্ড দেখাইছি, ডাক্তার বলছে বাল রিপেয়ার অর রিপ্লেস। ওনারা বলছে বাল মানে চলবে, 4-5 বছর চলবে। আমার নাম তহিদুল আলম, আমি সিরান থেকে আসছি, বাংলাদেশ। আমার বয়স 55। আমি ঠিক ছোটোবেলায় জানি না, আমি যখন 2012 সালে প্রবলেম একটু একটু বুঝতে পারছি। আমি তো সৌদিতে থাকি। ডাক্তারে আমাকে দেখে বলছে আপনার একটা সমস্যা আছে, হার্টের সমস্যা, কিন্তু ওই সময় বলে না যে বাল্বের সমস্যা। আমি ইকো করছি, বাংলাদেশে করছি, ঢাকাতে করছি, ইন্ডিয়ায় করছি। ওনারা বলছে মানে চলবে, 4-5 বছর চলবে, কিন্তু গত বছর করছি। কিন্তু এবার যখন আসলাম কারণ ডাক্তার যখন দেখাইছি, উনি বলছে মানে ইকো ডাক্তার দেখাইতে, হার্টের ডাক্তার। ডাক্তার যখন দেখাইছি বলছে উনি বাল্বটা রিপেয়ার করলে ভালো হবে। সেকেন্ড দেখাইছি, ডাক্তার বলছে বাল্ব রিপেয়ার অর রিপ্লেস, কিন্তু আমি রিপ্লেসের জন্য এগ্রি না। সেই জন্য আমি আর এখানে দেখাই নাই, বাংলাদেশে দেখাই নাই, আমি ব্যাংককে চলে আসছি। He has the symptom of increasing of deafness. His echo shows that his mitral valve have prolapsed. The valve is not closing properly. So that's why we call this regurgitations, because the blood flow and then coming back to the previous chambers. The primary cause is we call the myxomatous change, which is the change of the connective tissue of the valve that's causing the weakenings of the valve tissues. So the valve gets more thickenings and more prolonged, causing the prolapse. Instead of touching like this, it's go underneath it with the elongation of the valve. When it's closed, it didn't touch it properly. So it's go like this. মেডপার্কে ডাক্তারটা কথাবার্তা আমার ভালো লাগছে, ফ্রেন্ডলি, এবং উনি বলছে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো রিপেয়ারের জন্য। ব্যাঙ্ক হাসপাতালে ওনারা বলছে মানে রিপেয়ার হবে না হলে আপনাকে মেটাল বাল্ব দিতে হবে, কিন্তু আমি এতে এগ্রি ছিলাম না। মানে মেটাল বাল্বে আমি রাজি ছিলাম না। আমি সাইজ দেখতেছি মানে রিপেয়ারের জন্য, হ্যাঁ। কিন্তু আমার পাঁচটার অভিজ্ঞতার পরে আমার ডাক্তার সুপিরিয়র স্যার আমার ভালো লাগছে, কথাবার্তা ভালো লাগছে। উনি বলছে ইনশাল্লাহ আমি রিপেয়ার করার জন্য 100% দেখবো, না হলে রিপ্লেস হবে টিস্যু বাল্ব। কিন্তু উনি দেখছে 100% দেখছে। উনি যখন দেখছে রিপেয়ার হবে বলে জানি আমি খুশি হয়েছি। এই জন্য আমি মানে সার্জারি করতে এগিয়ে হয়েছি। This patient has severe cardiac valve leakage, and he was seen by my surgical colleague, Dr. Supicha, who had a plan to do valve repair for the patient. He sent this patient to me for the coronary angiography before open heart surgery. So I talked to the patient and he agreed to proceed with the procedure. Then I brought him to the cath lab and do the coronary angiography, which showed a normal coronary. We have to look at the valve. There are the valve that we can repair. If the repair is not working, we go straight on to the replacement. However, because the technologies have developed over the past 10 years, even though we do the replacement with the tissue valve, for the next time that we're going to change the valve, we can also do the trans catheters. This procedure have to be discussed with patients for long term, and we have to plan for the future. Not only just finish the surgeries, but for the rest of the life, that how many times that they have to change the valve, or if possible, for the best, if we can repair it and don't have to do another surgery again. সার্জারির জন্য আমি বেশি আনফিল করছি শুধু অ্যানেস্থেশিয়ার জন্য। ডাক্তার বলছে 4 ঘন্টা অ্যানেস্থেশিয়া হয়ে যাবে, কিন্তু আমি বেশি অ্যানেস্থেশিয়ার জন্য আনফিল করছিলাম। আইসিইউতে নাকি 4 ঘন্টার মতো লাগছে। আমার তখন সেন্স এসে গেছে, শুধু আমি সেন্সের জন্য ভয় পাইছি। 4 ঘন্টায় আইসিইউ শেষ, আমাকে সিসিসি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রথমে বলছে 2 দিন থাকতে হবে, কিন্তু 2 দিন থাকতে হয় নাই, একদিনে আমাকে মনে হয় দিয়ে দিচ্ছে। একদিন দিয়ে দিচ্ছে না, এটা মনে হবে। His disease is called like myxomatous change, which is the primary and the most common cause of the valve repairs. It's like a parachute that's like fell over, so we put another sling on the valve and try to suture to make the valve shorten, and then we put the ring over the top to make the valve ring is smaller. So the result from the echoes in the operations show that the valve is perfectly repaired, so like a normal valve. So I think it's very successful. আমার রিকমেন্ড হচ্ছে আপনারা যদি রিপেয়ারের জন্য যদি ডাক্তার আপনাদের বাল্বের সমস্যা হয়, কারণ বাংলাদেশে এত বড় ট্রিটমেন্ট হয় নাই রিপেয়ারের। রিপ্লেস হবে, মনে হয় হার্ট সার্জারি হবে, ওপেন সার্জারি হচ্ছে, কিন্তু আমাকে রিপেয়ারের জন্য ওখানে নেই। রিপেয়ার মেইন, কারণ রিপ্লেস হচ্ছে এটা মনে করো কৃত্রিম,
রিপেয়ার হচ্ছে আমারটা আমাকে দিচ্ছে। তো এই রিপেয়ার যখন দিচ্ছে আমি অনেক খুশি হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার বেশি বেশি খুশি লাগছে, কারণ আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ। আজকে মনে করো লাস্ট ডেট, আমি শুক্রবারে চলে যাব। আলহামদুলিল্লাহ সবার মানে সাপোর্ট পাইছি। আর এখানে যেগুলো বাংলাদেশি ভাইয়ের আছে ওদের আমি ভালো সাপোর্ট পাইছি। আর নার্সদের খুব ভালো, নার্সের সাপোর্ট পাইছি, মেডিকেলের ব্যবহার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, নার্সদের ব্যবহার ভালো। ডাক্তার তো আরেকটা আছে, আরেক ডাক্তারও যেগুলো আমাকে দেখছে চিকিৎসা, আরও ডাক্তার কয়েকটা দেখছে, খুব ভালো লাগছে আমার। His function, myocardial function, is improved since the first day of the surgeries. Intra of the heart is beating well and the valve is perfectly repaired. The next day from the second X-ray show that his heart is getting smaller because there are no regurgitations, and he can able to do anything without any dyspnea or tiredness. কিন্তু আমার অন্যান্য পেশেন্টের জন্য যাদের বাল্বের সমস্যা আছে, আমি মনে করি এখানেও ভালো হবে মেডপার্কে, কারণ ডাক্তারটা বেশি ভালো, চিকিৎসা ওনার মানে আন্তরিকতা বেশি, ফ্রেন্ডলি। মনে করেন অন্য ডাক্তারের মতো না, মানে যেটা করে এটা মনে করেন ফ্রেন্ডলি করে, নিজের ইয়া দিয়ে করে। MedPark Hospital, redefining healthcare.